ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਕ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਆਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ PDF ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, डिजिटल कंप्यूटर ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, ਸੋ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ 4 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ALU। ਤੇ ALU ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ, ठीक है। सो इस दे 4 कार्यशील तत्त ने, तो तुसीं याद रखना जी। तो वधदे आपां नैक्सट क्वेश्चन दे वल। नैक्सट क्वेश्चन गाइस अपने कोल, सब तो पहला माइक्रो प्रोसैसर किहड़ा है? तो इन्हां दे विचों सब तो पहला जो माइक्रो प्रोसैसर किहड़ा सी गाइस? तो दोस्तों इंटेल दी 4-बिट 4004 चिप नूं व्यापक तौर पर दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसैसर मन्निया गया। दी राइट ऑप्शन नंबर C, सो 4004 यानी कि इंटेल 4004 नूं, ठीक है, माइक्रो प्रोसैसर पहला मन्निया गया। तो दोस्तों जो जेकर पूछ लिया जाए क्वेश्चन दे विच कि पहला भारतीय माइक्रो प्रोसैसर किहड़ा सी, तो उसका नाम सी दोस्तों शक्ति, ठीक है, जिहड़ा कि IIT चेन्नई के स्टूडेंटां द्वारा डिजाइन किया गया सी। ते इस दे विच एक माइक्रो चिप नाल बनाया गया सी ये, ठीक है। तो तुसीं याद रखना है। सो पहला माइक्रो प्रोसैसर इंटेल 4004। वेखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन गाइस अपने कोल, हेठां विचों ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की किस सरकारी एजेंसी ने किया है? तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका विकास बहुत सी सरकारी एजेंसी ने किया है। सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो इसकी फुल फॉर्म है सो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन है, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसनूं 4 संस्करणों में वंडिया गया, यानी कि जारी किया गया। सो 4 किहड़े ने दोस्तों? सो फस्ट है बॉस डेस्कटॉप। सो बॉस डेस्कटॉप दे विच की है दोस्तों? इसनूं निजी वरतों लई जिवें कि घर हो गए, दफ्तर हो गए, सो उस दे लई वरतिया गया। तो नैक्सट अपने कोल एजूबॉस, ठीक है, इसनूं स्कूल अते सिक्ख्या समूह दे लई वरतिया गया। तो दोस्तों जो अपने कोल नवीनतम संस्करण होए ने जिहड़े कि 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, बॉस एडवांसड सर्वर ਤੇ बॉस मॉल, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ याद रखने ने। सो नवीनतम संस्करण ने सो बॉस एडवांसड सर्वर ਤੇ बॉस मॉल, ये दोवें ही मेन ने। ਤੇ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये चंगी तरह याद कर लो इसनूं। वेखते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन, CRT हेठ लिखियां विचों किसका एक भाग है? CRT मतलब दोस्तों कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इन्हां विचों किसका एक भाग है? तो दोस्तों तुहानूं ईजली आंसर पता लग गया होगा। सो ऑप्शन नंबर D यानी कि BDU का। सो BDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सो दोस्तों जो मोनीटर है ये आम तौर पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट के तौर पर ही जाना जाता है, ठीक है। तो जो BDU है ये इनपुट ते आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। तो तुसीं याद रखना है, वैरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वधदे हां नैक्सट क्वेश्चन दे वल। नैक्सट क्वेश्चन गाइस अपने कोल, कंट्रोल प्लस F संयोग कुंजी का प्रयोग है जो हेठ लिखियां विचों किस काम करने लई वरतिया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है जो कंट्रोल प्लस F का, सो टैक्सट नूं लभण दे विच किया जाता है, यानी कि फाइंडिंग दे विच। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। सो फाइंडिंग टैक्सट दे विच इसका प्रयोग किया जाता है, सो कंट्रोल प्लस F का, ठीक है। तुसीं याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वधदे हां नैक्सट क्वेश्चन दे वल। नैक्सट क्वेश्चन, मोज़ेक एक डैश है। दोस्तों मोज़ेक का जो एक ग्राफिकल ब्राउजर है, ठीक है, पहला नाम सी उसका बेडवेब, ठीक है। बेडवेब इसका पहला नाम सी, जिहड़ा कि ग्राफिकल ब्राउजर है। तो मोज़ेक की फुल फॉर्म है मल्टी डिसप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी द स्टडी ऑफ
ਆਰਕਟਿਕ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਆਰਕਟਿਕ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗਾइस, ਡੈਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਰੇਂਜ ਹੈ ਸਰ, ਰੇਂਜ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰੇਂਜ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਸੋ ਓਰੇਕਲ। ਓਰੇਕਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, C++ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਓਰੇਕਲ ਹੈ ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗਾइस ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। 16384। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16384। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 10,48,576। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10,384 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IPO ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ IPO ਦੀ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਜੋ IPO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਪੁੱਟ IPO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਸੋ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗਾइस ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਜੋ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਅਤੇ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਤੀ, ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ RPM। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ RPM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗਾइस ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ ਕਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫॉर ਐਪਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀ ਕੋਰਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀ ਕੋਰਪ ਦੁਆਰਾ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਜ਼ੀ ਕਾਲਕ। ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗਾਈਜ਼। तो इस तरह साडे चैनल नाल बने रहो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।